Hello dear students, welcome to Royal Palace PU College online classes. Dear students, in the previous session we have started with the topic that is integration, and already we have completed with the exercise 7.1. Dear students, today we shall continue with our extension regarding the integration. To solve the problems, there are variety different methods to solve it. Okay, so the first type that we shall discuss today is that is by substitution methods. There are several methods. Okay, 3 to 4 methods are there that we shall discuss one by one. So the first one is that is by substitution method. Let us observe the theory first, then afterwards we can jump to the problems here. So now let us take an integral that is f of x dx I will take, and let us name it as I, capital letter I. Let us name it as an integral I. Obviously it is an indefinite integral here. Now here substitution method, why we are making use? We are making use of substitution method to make the problem as much as simple as possible. One thing. Otherwise what happens, every problem, each and every problem can't be solved directly here. For that we have to make use of different methods here. Okay, so to make it as simple and very clear here. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಪುಟ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ all the x variables I am converting it to t variables. All the variables, it is very very important. That is, ಈಗ ನೀವು ಒಂದೇ x ಒಂದೇ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಟಿ ಓನ್ಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಓನ್ಲಿ. ನೌ you substitute it. So what happens, x is equal to here g of t. If I substitute here, I have to differentiate here. That is the method here. That is dx by dt. With respect to t you differentiate. That is g dash of t here. g dash of t differentiation ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಂಗಾರೆ dx is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, g dash of t dt ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನೋ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಐ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ, ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಹಿಯರ್. Now this is the method here. Then afterwards we can solve it very clearly. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. This is our actual method. So now very very important thing means if you are all the variables of x we have to convert it to t variables. That is dx ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ dt ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, g dash of t dt. That means here you have to differentiate it. x differentiation dx, g of t, g dash of t into dt. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅದ. Okay dear students, now let us continue with the problems related to this particular thing. Now let us observe the first problem here, that is examples. The first example, that is integration of, okay, integrate the following ಅಂತ statement heading ಅದ. Okay, integrate the following. The first one is sin mx ಅದ. It is very very simple. Already we had learnt about this in the previous class. That we shall discuss now. Sin mx, how we are required to solve here. Now here let us take I is equal to integration of sin mx. Here I will substitute, put mx equal to t ಅಂತ substitute ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, m ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ dx ಆಗುತ್ತೆ, t ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ dt ಆಗುತ್ತೆ. That implies here dx ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ dt ಡಿವೈಡ್ ಬೈ m ಆಯಿತು. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು. ಇಲ್ಲೇನದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳು, ಸೈನ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಟಿ ಅದ, ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ 0 marks ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m we have. Now the thing is, now I can take here 1 by m ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಏನು ಉಳಿತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ. ಈಗ ಸೈನ್ ಟಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನದ,
ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಅದು ಏನದ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಹೊಳ್ಳೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, plus an integral constant c. That is your required result here. Very very simple and clear example here. Okay, this is our one thing. Now let us move on to the second problem. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಹಿಯರ್, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಅದು ಹಂಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2x ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ, sin of x square plus 1 into dx. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಲಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಾಗ 2x ಬರ್ತೈತೆ, 2x ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ 2x, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಡಿ ಟಿ ಆಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 2x ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟಿ, 2x ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, 2x ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಏನದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಈಗ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಟಿ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ. That is your required result here. Very very simple, clear and very easy. Okay, this is all about here cos here. Okay, next one, next problem, the third one. The third one is integration of tan raised to 4 into root x into secant raised to 4 into x divided by root x into dx. Okay, tan raised to 4 into root x into secant square of root x into dx. Okay, this is a very very simple and clear example here. Now the thing is here how we require to solve it, that is very very important. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು 2 ಸಲ ಗಿಡ ಈಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಟ್ ಆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 2 ಮೆಥಡ್ ಅದಾವ. ಒಂದು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಉಳಿತು, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಫರ್ದರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. 2 ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈಗೇನದ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರೆ, ಅಂದರೆ ಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟು 4 ಆಯಿತು. ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗಂದ್ರೇನು 2 ಡಿ ಟಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಐದರ್ ಮೆಡಿಕಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟು 4 ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, ಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟು 4 ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು 2 ಡಿ ಟಿ. 2 ಡಿ ಟಿ ಈಗೇನದ 2 ಏನೈತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟು 4 ಡಿ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟು 4 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದಂಗೆ ಅದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಇಂಟು ಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟು 4 ಅಂದ್ರೇನು, ಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟು 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಹೀಗಂದ್ರೇನು 2 ಇಂಟು ಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟು 5, ಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟು 5 ಅಂದರೆ ಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟು 5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಬೈ 5. ಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಟು 5 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ an integral constant c, plus an integral constant c. That is your simple, clear and easy example. It is an very important here. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 stars ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಕಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋರು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 star ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. Okay students, now let us move on to the next problem, that is integration of sine of tan inverse of x divided by 1 plus x square, 1 plus x square into dx. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಇದೇನೈತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನದ ನೋಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಅದೇನೆಲ್ಲೋ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದರ್. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನು, 1 divided by 1 plus x square, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅದ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಪುಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 divided by 1 plus x square dx is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ dt ಆಕತಿ. ಇದು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಟಿ, 1 divided by 1 plus x square dx ಅಂದ್ರೇನು dt. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1 divided by 1 plus x square ಅಂದ್ರೇನು dx ಅದ, dx ಅಂದ್ರೇನು dt ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೈನ್ ಟಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ plus c. Okay, it is an integral constant. Now here what is this t value that we shall substitute? Cos of t andrenu tan inverse of x, tan inverse of x plus c. ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, now we shall move to the next problem here, that is now whatever the problems right now will solve, that will be important for your examinations. Okay, that is you will take it as a formula only, formula ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. That is integration of tan x dx. What it is? Integration of tan x dx. It is a problem, but integration of tan x ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan x. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan x ಅನ್ನು ನಾವು sin x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos x ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ,
ಈಗ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಟಿ. ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ I equal to integration of sin x dx under value ಏನು minus dt, and here cos x, what is the value for cos x equal to t ಐತಿ 1 by t into minus dt. minus dt ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ sin x dx ಅಂದ್ರೆ ಏನದ minus dt ಐತಿ. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by t into dt. ಈಗೇನದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, which is equal to minus log t plus an integral constant c. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 by x, because integration of 1 by x equal to log x, log of mod x ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, which is equal to minus log of t ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ, ಏನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ t ಅಂದರೆ that is cos x plus an integral constant c here, plus an integral constant c. Either this is a formula, that is integration of ಏನದು integration of tan x dx ಅಂದ್ರೆ ಏನು minus log of cos x plus c. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್. ಆರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ನ ಏನದ 1 by secant ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು, secant x ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ನಾವು using the properties of logarithm, log a by b means of log a minus log b. Okay, so which is equal to, I will solve it here, which is equal to log of a, that is 1, okay, minus of log b. log b ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ secant x ಅದ, secant x ಅದ. Okay, next here log 1 value, what is the value for log 1, it is 0, minus 0 minus into minus plus ಆಗಿ ಏನು ಉಳಿತದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ log of secant x plus an integral constant c ಇರ್ತದೆ. So what we get here, which the value is equal to log of secant x plus c. You can write it directly. So what it is, formula for tan x dx formula ಇದು ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. integration of tan x is equal to log of secant x plus c or minus log of cos x plus c here. ಇವು ಎರಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಐತಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಇದು 5ನೇದು. ಈಗ 6ನೇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ. ಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ತೊಗೊರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಒಟ್ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by t ಡಿ ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ಅಂದರೆ 1 by t ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಈಗ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್, okay, that is log of sin x plus c, which is equal to integration of cot x dx. Very very clear, and it is also act as an formula here. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನದ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ, ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ this formula only, that is log of secant x plus c. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 7th one, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು, ಕಾಟ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ secant x dx. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನು ಬರ್ಕೊಂಬೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ secant x we have to multiply and divided by secant x plus tan x whole divided by, that is secant x plus tan x into
dx secant x plus tan x ಇದೊಂದು multiply and divided by secant x plus tan x divided by secant x plus tan x ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗೇನದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪುಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಓಕೆ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು. ಪುಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನು ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಓಕೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು tan x plus tan x differentiation ಆಗುತ್ತೆ secant square x into dx equal to dt secant square x plus secant x tan x ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ dx ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗದ dt ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ I is equal to ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗಂದ್ರೇನು secant square x secant x tan x ಅಂದ್ರೇನು dt ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ 1/t ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲಾಗ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಈಗ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಲಾಗ್ ಟಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಟಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ secant x ಪ್ಲಸ್ tan x ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ secant x dx ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಮದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ okay the homework for integration of that is integration of cosecant x dx and the value will be that is log of cosecant x minus that is cosecant x plus cot x cosecant x minus I will get here minus cot x plus an integral constant c I will get here. That is what the required result here. Okay dear students, it is a very clear and simple example. In the next class we shall start with the exercise related to this 7.2 here. Till that, thank you.